دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ ایک پاسٹر کو اس کے 2 بچوں کے ساتھ زندہ گاڑی میں جلا دیا اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بیماروں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ایک خدا کے خادم کی، گراہم سٹینز کی۔ گراہم سٹینز ایک آسٹریلوی مسیحی مشنری تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ 1965 میں پہلی مرتبہ بھارت آئے اور پھر بھارت ہی کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا۔ انہوں نے نہ دولت جمع کی نہ شہرت کی تلاش کی، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک تھا: دکھی انسانوں کی خدمت، بغیر کسی مذہبی، نسلی یا سماجی تفریق کے۔ گراہم سٹینز نے بھارت کی ریاست اڑیسہ کے دور دراز قبائلی علاقوں میں کام شروع کیا، جہاں بنیادی صحت، تعلیم، انسانی حقوق کی شدید کمی تھی۔ ان علاقوں میں خاص طور پر کوڑ کے مریضوں کو سماج سے الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ لوگ انہیں چھونے سے بھی ڈرتے تھے۔ گراہم سٹینز نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ کوڑ کے مریضوں کی خدمت میں گزارا۔ مریضوں کا مفت علاج کرواتے، انہیں دوائیں، کپڑے اور خوراک فراہم کرتے، مریضوں کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتے، سماج میں پھیلی نفرت اور خوف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ خود مریضوں کے زخم صاف کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ لوگ بیمار ہیں، مجرم نہیں۔ گراہم سٹینز نے صرف علاج تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ غریب خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کی۔ قبائلی علاقوں میں ایجوکیشن کی آگاہی پیدا کی، بچوں کے لیے اسکول، صحت کی سہولیات اور رہنمائی کا انتظام کیا۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے، سیاست اور نفرت سے مکمل دوری۔ یہ بات واضح ہے کہ گراہم سٹینز کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھے، کسی نفرت انگیز یا انتہا پسند سرگرمی میں شامل نہیں رہے، زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی ساری زندگی صرف محبت، خدمت اور رحم کا عملی نمونہ تھی۔ گراہم سٹینز اپنی وائف گلیڈی سٹینز اور 3 بچوں کے ساتھ بھارت میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ ہر انسان قابل احترام ہے، چاہے اس کا مذہب، نسل یا زبان کچھ بھی ہو۔ گراہم سٹینز کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خدمت کے لیے کسی طاقت، ہتھیار یا عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک نرم دل اور مضبوط ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی خود کو ہیرو نہیں کہا تھا، مگر ان کا ہر عمل انہیں انسانیت کا ہیرو ثابت کرتا تھا۔ اگرچہ گراہم سٹینز کی زندگی محبت، خدمت اور انسانیت سے بھری ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی بے لوث خدمت کو کچھ حلقوں میں شک، خوف اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ ان کی مخالفت اچانک پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک خاص سماجی اور نظریاتی ماحول کا نتیجہ تھا۔ اڑیسہ کے کچھ علاقوں میں اس وقت مذہبی انتہا پسندی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ بعض سخت گیر گروہوں کا ماننا تھا کہ مسیحی مشنری مقامی قبائلوں کو زبردستی یا لالچ دے کر مذہب تبدیل کروا رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم کی خدمات کو مذہب کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ گراہم سٹینز کے خلاف کبھی کوئی ٹھوس ثبوت یا قانونی فیصلہ سامنے نہیں آیا جو ان الزامات کی تصدیق کرتا ہو۔ گراہم سٹینز کے خلاف پھیلائی جانے والی افواہوں میں شامل تھا کہ وہ قبائلیوں کو پیسے یا سہولیات دے کر مذہب بدلنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ مقامی ثقافت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ بیرونی ایجنٹ لے کر آئے ہیں۔ یہ سب الزامات زیادہ تر زبانی دعووں اور سیاسی نعروں تک محدود رہے، جن کا حقیقت سے کوئی مضبوط تعلق نہیں تھا۔ گراہم سٹینز نے کوڑ کے مریضوں اور قبائلی عوام میں عزت اور اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ یہی بات کچھ شدت پسند عناصر کے لیے خطرہ بن گئی۔ لوگوں کا اعتماد خدمت گزاروں پر بڑھ رہا تھا، روایتی طاقت رکھنے والے گروہوں کا اثر کم ہو رہا تھا۔ اس خوف نے مخالفت کو مزید ہوا دی۔ اسی دور میں مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ کچھ عناصر کے لیے مشنریوں کے خلاف نفرت پھیلانا سیاسی فائدے کا ذریعہ تھا۔ غیر ملکی مذہبی اثر کا نعرہ مقبول بنایا گیا۔ کچھ عناصر کے لیے مشنریوں کے خلاف نفرت پھیلانا سیاسی فائدے کا ذریعہ تھا۔ غیر ملکی مذہبی اثر کا نعرہ مقبول بنایا گیا۔ گراہم سٹینز جیسے لوگ اس سیاست کی نظر ہو گئے۔ یہ مخالفت رفتہ رفتہ زبانی نفرت، دھمکیوں، حملوں اور آخرکار انتہائی تشدد میں تبدیل ہو گئی، اور پھر 22 جنوری 1999 کو بھارت کی ریاست اڑیسہ کے ضلع اور آخرکار انتہائی تشدد میں تبدیل ہو گئیں۔ اور پھر 22 جنوری 1999 کو بھارت کی ریاست اڑیسہ کے ضلع کیونجھڑ کے علاقے منوہا پور میں گراہم سٹینز کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا
ग्राहम स्टेन्स उस वक्त एक मसीही इज्तिमा बाइबल कैंप में शरीक थे। ये इज्तिमा कबायली इलाके में मुनक्कद किया गया था। इनके साथ इनके दो बेटे फिलिप स्टेन जिसकी उम्र 10 साल और टिमोथी स्टेन उम्र तकरीबन 6 साल। रात गए वो तीनों एक गाड़ी में सो रहे थे क्योंकि वो अक्सर ऐसे इलाकों में इस तरह क्याम करते थे। आधी रात के वक्त इंतहा पसंद हजूम जो लाठियों, पेट्रोल और जलाने वाले सामान से लैस था वहां पहुंचा। उन्होंने पहले गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को बाहर निकलने का कोई मौका ना दिया गया। गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आई विटनेस और बाद की तहकीकात के मुताबिक ग्राहम स्टेन्स और इनके बच्चे जिंदा थे। बच्चे चीखते रहे, वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन हजूम ने उन्हें ज़बरदस्ती अंदर ही रखा। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक मंसूबाबंद सफाक और बेरहम कत्ल था। उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जलाया गया। जब सुबह हुई, गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। अंदर तीनों की जली हुई लाशें मौजूद थी। ये मंजर देखकर पूरा इलाका सन्नाटे में आ गया। ये खबर चंद घंटों में पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में फैल गई। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों पर हमला हुआ, ग्राहम स्टेन्स की बीवी ग्लैडिस स्टेन उस वक्त मौका पर मौजूद नहीं थी। वो उसी इलाके में थी, लेकिन एक दूसरे मुकाम पर थी। वो एक खवातीन और बच्चों के मसीही इज्तिमा रहायशी जगह में क़याम पजीर थी। उनके साथ उनकी बेटी एस्टर भी मौजूद थी। ग्लैडिस और बेटी अलहदा महफूज मुकाम पर थी। अगर ग्लैडिस स्टेन वहाँ होती तो उनकी जान भी शदीद खतरे में होती। अगली सुबह मुकामी लोगों के जरिए उसकी बीवी को इत्तला दी गई। जब वो जाए वकूफ़ पर पहुंची तो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। उनके शौहर और दोनों बेटे जान से जा चुके थे। ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। भारत में उस वक्त शदीद गम और गुस्सा पैदा हुआ। इंटरनेशनल सतह पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद मजम्मत की। उसे मजहबी नफरत पर मुबनी कत्ल करार दिया गया। ये वाक़या भारत की तारीख में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद की एक इंतहाई मिसाल बन गया। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके दो कम उम्र बेटों को जिंदा जलाया गया तो पूरी दुनिया इंतकाम, गुस्से और सज़ा की बात कर रही थी, लेकिन ग्लैडिस स्टेन के अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया। ग्लैडिस स्टेन ने मीडिया और अदालत के सामने कहा, मैंने अपने शौहर और बच्चों के कातिलों को दिल से माफ़ कर दिया है। मैं नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। नफ़रत मज़ीद नफ़रत को जन्म देती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि नफ़रत और गलत तालीम का शिकार हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सच्चाई और मोहब्बत को जाने। इन्होंने कभी मुजरिमों के लिए सख्त सज़ा का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने अदालत पर दबाव नहीं डाला। उनके इस बयान ने दुनिया भर में लोगों को रुला दिया। इसने मसीही तालीमात की अमली मिसाल पेश की, पर रियासत ने मुजरिमों को सज़ा ज़रूर दी। मरकज़ी मुजरिम दारा सिंह था। दारा सिंह इस हजूम का सरदार था। वो एक इंतहा पसंद नज़रियाती कारकुन था। 2003 में खसूसी CBI अदालत ने दारा सिंह को सज़ाए मौत सुनाई। बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा और कहा यह एक नहायत सफाक और मजहबी नफरत पर मुबनी जुर्म था। इसी तरह दारा को ताहयात कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। इस केस में कुल 13 अफराद पर मुकदमा चला। कुछ को सबूत ना होने की बुनियाद पर बरी कर दिया गया, कुछ को कैद की सज़ाएं दी गई, लेकिन मरकज़ी मंसूबा साज और हमले का लीडर दारा सिंह ही था और वही सबसे बड़ी सज़ा का मुस्तहिक करार पाया। ग्राहम स्टेन को गाड़ी में जिंदा जलाया गया, लेकिन उनकी सोच, उनकी मोहब्बत और उनका ईमान कभी नहीं जल सका। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि असल ख़तरा मज़हब नहीं, असल ख़तरा नफ़रत, झूठ और खौफ है। ग्राहम स्टेन ने कभी किसी पर हथियार नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ मरहम, दवा और मोहब्बत दी। और ग्लैडिस स्टेन, जिन्होंने अपने शौहर और 2 नन्हे बच्चों को खो दिया, इन्होंने दुनिया को वो सबक दिया जो किताबों में नहीं, सिर्फ किरदार में लिखा जाता है। नफ़रत नफ़रत को जन्म देती है, लेकिन माफ़ी दिलों को बदल देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खिदमत किसी मज़हब की जागीर नहीं, इंसानियत किसी एक कौम की मिरास नहीं, और ईमान सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमल से पहचाना जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत की आवाज़ फैले। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्या आप माफ़ कर सकते हैं जैसा कि ग्लैडिस स्टेन ने किया। खुदा हम सबको नफ़रत की बजाय इंसानियत का रास्ता दिखाए। आमीन। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सुनैना TV को सब्सक्राइब करें
اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔